Hi children, how are you? All are fine. All are welcome to our English class. Today's class we are going to discuss our second lesson, Tarot's Reward. Tarot's Reward, you know what is the word meaning reward? Reward meaning a return for services or merits. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രതിഫലം. ടാരോസ് റിവാർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ലെസൺ ടൈറ്റിൽ. ടാരോ, that is the name of a man. Okay, and Tarot's Reward is a Japanese story. It is a fable with moral and a message. And in short, we can say this is a story about a thoughtful and loving son. So Tarot, he is a very thoughtful son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. Nowadays we can see some people often turn selfish and forget to take care of their parents. But here we can see Tarot in this story is an inspiration for others. He is really an inspiration for us also. So we can see Tarot is a thoughtful and kind, loving son. Let's begin our story. A young woodcutter, first paragraph, a young woodcutter named Tarot lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Chopped means cut into pieces. Though he worked hard, very hard, he earned very little money. This, next page we can see, this made him sad. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. What tells us the first paragraph? Tarot was a യങ് വുഡ് കട്ടർ, വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള വുഡ് കട്ടറാണ്. ഹൂ ലിവ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൾഡ് പാരൻസ്. ഹീ ഈസ് ലിവിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഓൾഡ് പാരൻസ് ഓൺ എ ലോൺലി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സോളിറ്റ്യൂഡ് പ്ലേസ്. ദർ ആർ നോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ദർ ഓൺ എ ലോൺലി ഹിൽ സൈഡ്. ഏകദേശമൊക്കെ കുറേ വിജനമായിട്ടുള്ളൊരു ഹിൽ സൈഡിലാണ് അവൻ്റെ പാരൻസുമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത്. ഹീ വർക്ക്ഡ് hard, no doubt. He is a very hard-working person. And what is the problem? But he earned very little money. So even if he worked hard, he got little money. So it is quite common. He became so sad. And we know that anyway, he tried his best. And he tried to do everything possible to give his parents that they needed. Anyway, he wanted to do hard work because he wanted to get more money. And he knows that if he was ready to do hard work, then only he can satisfy his parents' wishes also. Okay. അപ്പോൾ അവന് നല്ലോണം ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഹീ ക്യാൻ ഏൺ മോർ മണി. അവന് ഒരുപാട് പണം കിട്ടും. അവന് പണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് പാരൻസ് വിഷസ്. അവൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കാനാണ് അവൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ടെൽസ് us that he is a very lovely son and a hard working son itself. And second and third paragraph we can see what happened in our second and third paragraphs. Firstly, I am reading second paragraph. You listen. One evening, when Tarot and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Tarot's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." What is in short we can say, one evening Tarot was sitting with his own parents in a corner of their hut.
അവരുടെ ചെറിയ കുടിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പാരൻസുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തത്? വൺ ഡേ എ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് വാസ് ബ്ലോയിങ് ആൻഡ് ടാരോസ് ഫാദർ ഫെൽറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ്. വലിയൊരു സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ആഞ്ഞടിച്ചു. And his poor old father began to shiver because he felt the father felt extremely cold. ഭയങ്കര തണുപ്പായിട്ട് the father began to shiver, ഇറക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. That time his father wished one thing. What? ആ സമയത്ത് ടാരോയുടെ ഫാദർ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? He wished for a cup of sake. What is sake? It is a very popular Japanese drink and it is very expensive also. വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ച് പണം ചിലവ് വരുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ജപ്പാനീസ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്? സാക്കെ. ആ സാക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ടാരോയുടെ ഫാദർ. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ ഹി ലൈക്ഡ് ഓർ വൈ ടാരോസ് ഫാദർ വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് ഓർ വാണ്ടഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് സാക്കെ? ബിക്കോസ് ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് വാം ഹിം. ഓക്കെ, when he take this സാക്കെ, it can warm his ഓൾഡ് ബോഡി ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ സാക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വാം ഹിസ് ബോഡി. അവൻ്റെ ശരീരത്തെ അതിന് നന്നായിട്ട് ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ, ശരീരത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നിനാണ്. സോ ഹി ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിവിയർ കോൾഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള തണുപ്പിൽ നിന്ന്, കോൾഡിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ ആ സാക്കെ അവനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുമെന്ന് ഫാദറിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാദർ വളരെ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് അവരുടെ ഡോറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വിസിൽഡ് ത്രൂ ദ ക്രാക്സ് ഓഫ് ദ ഹട്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് വിസിൽഡ് മീൻസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ വിത്ത് എ വിസിലിംഗ് സൗണ്ട്. ഒരു വിസിലിംഗ് സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ വാതിലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ, ക്രാക്സ് മീൻസ് നേരോ ഗ്യാപ്പാണ്, വാതിലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ വിടവിലൂടെയൊക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പ് കാറ്റ് അവരുടെ ഹട്ടിനുള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഫാദർ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത്. തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. ദിസ് മേഡ് ടാരോ സാഡർ ദാൻ എവർ. When he noticed that his father is really wished to get a cup of sake, but Taro was helpless because in his hand there is no enough money to buy sake because he earned little money. We know that one. Taro, he is a mere woodcutter and daily he earned little money, so he was not able to buy sake. So he became sadder than ever. മുമ്പത്തേക്കാൾ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലിരിക്കുകയാണ് ടാരോ. ഫോർ ദ ഹാർട്ട് വാർമിംഗ് ഡ്രിങ്ക് കോൾഡ് സാക്കെ വാസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ സങ്കടത്തിലിരുന്നത്? സാക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ്, കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, ഒരുപാട് പണം കൊടുക്കണമെന്ന് ടാരോയ്ക്ക് അറിയാം. സോ ഹി ബിക്കെയിം സാഡർ ബിക്കോസ് റിയലി ബീയിങ് എ കൈൻഡ് and being a lovable son, Taro always wanted to fulfill the need of his father. എപ്പോഴും അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഫാദറിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം പാരൻസിൻ്റെ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് he lacked enough money to purchase sake. How do I earn more money? He asked himself. That is a question. That question is already haunted him. What is the question haunted? അവന് മനസ്സിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? How I can earn more money? എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇനി കൂടുതൽ പണം കണ്ടെത്താം? For what? Can you suppose? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവന്? For what purpose he wanted to earn more money? Yes, because he wanted to buy sake for his father. Okay. How do I get a little sake for my poor old father? Another question in his mind. He decided to work harder than ever. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ we know next morning what happened. ടാരോ jumped out of bed earlier than usual. ഇന്നത്തേക്കാൾ നേരത്തെ ടാരോ റെഡി ആവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് he took a decision in his mind to do hard work.
and made his way to the forest. He chopped and cut. He cut woods, chopped and cut as the sun climbed. As the sun climbed means till late evening. And soon he was so warm. അവൻ്റെ ശരീരം അപ്പോൾ സോറി ലേറ്റ് ഈവനിങ് അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആസ് ദ സൺ ക്ലൈംബ്ഡ് മീൻസ് നൂൺ ടൈം. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കുറേ ആവുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നൂൺ ടൈം ആവുന്നത് വരെ അവൻ ഹാർഡ് വർക്ക്. ഹീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹീസ് വർക്ക് ഇൻ ദ ഏർലി മോർണിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് and he didn't stop his work. He continued his hard work. So he became, what happened, he felt thirsty itself. As soon as he was so warm, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ടി ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് നൂൺ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ടി. ആൻഡ് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹിസ് ബോഡി റിയലി സോ വാം. അവന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആസ് സൂൺ ആസ് ഹി വാസ് സോ വാം ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ജാക്കറ്റ്. അവൻ്റെ ബോഡി വളരെ വാം ആയിട്ട് മാറി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹാർഡ് വർക്ക്. സോ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു? ഹി വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ജാക്കറ്റ്. അവൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ചൂട് കാരണം ഊരി വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹിസ് മൗത്ത് വാസ് ഡ്രൈ ബിക്കോസ് ഹി ഫെൽറ്റ് തേഴ്സ്റ്റി ആൻഡ് ഹിസ് ഫേസ് വാസ് വെറ്റ് വിത്ത് സ്വെറ്റ്. നിറയെ വേർപ്പൊക്കെ വന്നു മുഖത്തൊക്കെ. മൈ പുവർ ഓൾഡ് ഫാദർ, ഹി തോട്ട്, ഇഫ് ഓൺലി ഹി വാസ് ആസ് വാം ആസ് ഐ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദറിനെ ഇതേപോലെ ബോഡി വാമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സാക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സാധ്യമാവുള്ളൂ. സോ ഹി വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹി ബിഗാൻ ടു ചോപ്പ് ഈവൻ ഫാസ്റ്റർ, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. And in his mind there is a particular intention. He wanted to purchase sake, he wanted to earn money. So he began to do his work faster than ever. അതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. To earn more money to purchase sake for his father. Then suddenly ടാരോ സോപ്ഡ് ചോപ്പിംഗ്. അവൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, മരം വെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഡൻലി വാട്ട് ഹാപ്പൺ? ഹി ഹേർഡ് particular sound. He stopped chopping and suddenly heard the sound of flowing water. Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it be possibly be rushing water? First of all, he suspected. Till now he didn't see such a waterfall inside the forest. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. ഇതുവരെ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഫോറസ്റ്റിൽ അതേപോലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, ഒരു സ്ട്രീം, ഒരു അരുവിയാവുന്നു അവൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല. He was really thirsty. The axe dropped out his hands and he ran in the direction of the sound. Anyway, he ran in the direction of the sound because he was really thirsty. He wanted to satisfy his quench itself. അപ്പോൾ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഓടി വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് he ran in the direction of the sound. ആ സൗണ്ടിലേക്ക് കേട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ ഓടുകയാണ്. What did he see there? Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. അവിടെ ടാരോ കാണാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് എ റോക്ക്. ഇൻ ദ പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് വൺ kneeling at a place where the water flowed quietly. And there what he happened, he already kneeled his his knee already. He bowed his knee. അവൻ്റെ നീ മുട്ട് മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് വാട്ടർ. അവൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഹി വാസ് ഇൻ എ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. നീലിംഗ് ഹിയർ മീൻസ് ടു സിറ്റ് ഇൻ നീ ഇറ്റ് സെൽഫ്. മുട്ടിലിരുന്ന് കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ദെൻ ഹി കപ്ഡ് എ ലിറ്റിൽ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ടു ഹിസ് ലിപ്സ്. എ മിറക്കിൾ ഹാപ്പൺഡ്. What was the miracle? ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അവൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. Was it water? Oh, was it sake? He tasted it again and again
and always it was delicious sake instead of cold water. And when he is drinking, when he cupped water and when he began to taste the water, he realized it is not mere water he collected from the waterfall. What he collected from the waterfall, it is not mere water. It was really this expensive sake. അപ്പോൾ അവന് ആ വാട്ടർഫോളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളം എന്തായിരുന്നില്ല, സാധാ വാട്ടർ ആയിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോമൺ വാട്ടർ, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി സാക്ക്. അപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഹി ടേസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹി ഫൈനലി കൺഫേംഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി വാട്ടർ. Really, it was sake. And what happened? To his amazement, when Taro put the water to his lips, it was not water, but a fine quality of sake. So he was really amazed. Amazed means he was really surprised. And what happened in our story? You have to read the story, and next class we can discuss. Okay.